السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ خلائی مشن چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ کو چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور اسپارکو کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا۔ سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ وزیر اعظم نے گندم درآمد کرنے کا نوٹس لے لیا، تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعظم نے گندم درآمد اسکینڈل پر سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی کو ہٹا دیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا۔ شاہراہ قراقرم پر بس کھائی میں گرنے سے 20 مسافر جاں بحق، 21 زخمی۔ مسافر بس میں 40 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ خضدار میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، صحافی شہید، 9 زخمی۔ خضدار دھماکے میں پریس کلب کے صدر شہید۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا خضدار بم دھماکے کی مذمت۔ الیکشن نتائج مسترد، مولانا فضل الرحمان کا دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوامی سمندر میدان میں آ چکا ہے، ہمیں اسرائیل کی مخالفت اور حماس کی حمایت کی سزا ملی۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل، کئی علاقوں میں بارش شروع۔ کراچی کے موسم کے حوالے سے نئی پیشن گوئی سامنے آ گئی۔ کراچی کا موسم کئی روز شدید گرم رہنے کے بعد بہتر ہو گیا۔ میک ڈل کیمپ کے چھٹے دن فلسطینی اور اسرائیل نواز مظاہرین آمنے سامنے۔ کیوبیک کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پولیس کو کیمپ کو ختم کرنا چاہیے۔ فلسطینی حامی مظاہرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ پروگریسو کنزرویٹو اونٹیریو کے دونوں ضمنی انتخابات جیت گئے، ملٹن سے زی حامد کامیاب۔ ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ اونٹیریو کے لوگوں کے لیے سخت محنت کرتے رہیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں بارش کی پیشن گوئی، ویکینڈ پر شہر کا موسم ابر آلود رہنے کی توقع۔ ہفتے کے روز شہر میں بارش اور منجمد بارش کا امکان۔ آزادی صحافت کا دن، ورلڈ پریس فریڈم ایوارڈ فلسطینی صحافیوں کے نام۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں احتجاج، صدر بائیڈن کی پرامن رہنے کی اپیل۔ ترکیہ نے اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ چین، ترکیہ، UAE اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ انقرہ میں شدید بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چین سے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن 2:28 چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا، جو 5 دن میں چاند کے مدار پر پہنچے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین سے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن 2:28 پر چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا، جو 5 دن میں چاند کے مدار پر پہنچے گا۔ اس سیٹلائٹ کو IST نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کی قومی خلائی ایجنسی اسپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیار کیا گیا تھا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ڈاکٹر خرم خورشید نے بتایا، سیٹلائٹ مشن چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کی جانب پرواز بھر لی۔ یہ سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا اور چاند کی سطح کی تصاویر لے گا، جس کے لیے اس سیٹلائٹ میں 2 آپٹیکل کیمرے بھی نصب ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں خلا بازوں کو تربیت دینے اور خلا میں مشن شروع کرنے کے لیے 2019 میں چین کے ساتھ خلائی تحقیق کے معاہدے کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم درآمد کیے جانے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا، جبکہ گندم درآمد اسکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکشن لیتے ہوئے سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی کو برطرف کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم درآمد کیے جانے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا، جبکہ گندم درآمد اسکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکشن لیتے ہوئے سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی کو برطرف کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم کے ذخائر کی موجودہ صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے۔ یقینی بنایا جائے کہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو اور گندم کی خریداری سے متعلق ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ جلد پہنچایا جائے۔
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया और फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस गंदम की दरामद पर वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से इस्तफ़सार करते हुए पूछा कि गुज़िश्ता बरस गंदम की अच्छी पैदावार के बावजूद दरामद का फैसला क्यों किया गया। वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत करते हुए सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में तहकीकात करने का हुक्म दिया। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। क़बल अज़ीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार देते हुए पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का इशारा दे दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। 16 माह में जो मेहनत की और फिर उसे निगरान हुकूमत ने जारी रखा, जिसके समरात अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। अल्लाह के फजलो करम से मुआशी सरगर्मियों में तेजी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। शाहरा कराकरम पर मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जहाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शाहराह कराकरम पर मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। मीडिया के मुताबिक डॉनर फार्म के हदूद में शाहराह कराकरम पर रावलपिंडी से गिलगित जाने वाले मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक और कई दीगर जख्मी हो गए। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी मार्को पोलो की बस में 40 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी टीमों ने कार्रवाई करते हुए लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां अस्पताल में हंगामी हालत नाफिज करके जख्मियों के लिए खून की अपील की गई है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि बस हादसे के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतें बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक बस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हादसे में 20 मुसाफिर जाँ बहक और 21 जख्मी हुए हैं। चमरोक एरिया में धमाके के नतीजे में खुशदार प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल शहीद हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चमरोक एरिया में धमाके के नतीजे में खुशदार प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला खुशदार में चमरोक एरिया में धमाका हुआ, जिसमें खुशदार प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल शहीद हो गए। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गईं और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि धमाके में खुशदार प्रेस क्लब के सदर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में 9 अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि सहाफ़त की आज़ादी राय के दिन प्रेस क्लब के सहाफ़ी को शहीद करना सहाफ़त का गला घोंचने के मुतरादिफ है। ज़िला इंतज़ामिया तमाम जख्मियों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर दाखिला ने शहीद सहाफ़ी के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों के जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन नताइज मुस्तरद करते हैं, दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन नताइज मुस्तरद करते हैं, दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची में जलसे से खिताब करते हुए JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। लोग समझते हैं हम थक जाएंगे, लेकिन हम जहां पर भी जलसे में गए इंसानों का समंदर नजर आया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवामी समंदर मैदान में आ चुका है। सिंध असेंबली ऐवान सदर फरोख्त किए गए, मुल्क को ठीक करो और दोबारा इलेक्शन कराओ। उन्होंने कहा कि हमें इजराइल की मुखालफत और हमास की हिमायत की सजा मिली, हमें पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की सजा मिली। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद एक दिन एक महीने की नहीं, हमारे वारिस इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसके बाद चमन, किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसके बाद चमन, किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा समेत सूबे के 13 अजला में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इसके अलावा मूसा खेल, रोब, बारखान, नौकंडी, खजदार और कल्लात में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, मरी, किलियात, पिशावर, सवात, चतराल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है।
کراچی کا موسم کئی روز سے شدید گرم رہنے کے بعد بہتر ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی کراچی کے موسم کے حوالے سے نئی پیش گوئی سامنے آ گئی، تاہم درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سمندری ہوائیں بحال ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں کمی ہوگی اور دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد